Kadir keçesi günü alamdı, jer betini perişteler kaптап kalat. Oşoğa Kadir keçesini tosam degenler taң atkanга çeyin. Alar 1000 yıl namazda, 1000 yıl etikafta oturgan oşolardın etikaflarından jakşırak bolat bir toğanlar. Laylatul Kadir, Kadir keçesini izdep taup oşo künnün sıylığına jetişü. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ramazandı kütüp atıp emi akırkı 10 kündügüne dağı kelip jetip olturabız. Bul akırkı 10 kündükte emne nerselerge mani beriş gerek. Jana bul kündördün özgöçölügü, akırkı 10 kündük. Degi Ramazan ayının başka aylarga karaganda özgöçölügü bolsa, Ramazandın içinen dağı akırkı 10 kündük bul öte manili kündör. Eki nerse menen etikaf anan Kadir keçesi. Ramazan başka aylarga karaganda şunday ayırmalanıp turat. Yusuf aleyhisselam özünün 11 bir tuğan baykelerinden kanday ayırmalanıp koz, sululuğu özgöçe bolup turgan bolsa, Ramazan başka 11 ayın içinde şunday bir özgöçelenip turat. Oşon üçün Allah aytat. Oroza meniki anın sıylığın men beremden. Orozanın sıylığın Allah verir. Ramazanda tutuvatkan orozonuzun, kılıvatkan ibadatların Allah özgöçe kılıp beret. Başkalardыкını, başka ibadatlardыкını men berem degen emez. Biroq baribir Allah beret anıçı. Allah'dan başka kim berediler zeketinden sıylığın? Acılıktın sıylığın. Başka adamlar bere albayt, kolundan kelbeyt bergenge. Biroq orozonu özgöçe uşuntip aytkanlığı Allah'ın. Munun sıylығы men bolam, mun oroza tutkanda, kaysı adam oroza tutkan bolsa, men andan razımın, men özümdü berem razıçılığımdı degen mani bir tuğanda. Kadir keçesi turasında Allah subhanahu wa ta'ala bir sure özgöçe Laylatul Kadir Kadir dep bir surenin atını koygan. İnna enzelnahu fi Laylatul Kadir. Çındığında Kadir keçesinde düşürülgen. Ve ma adraka ma Laylatul Kadir. Sen bilesin mi deyit? Kadir keçesi ne ekenini bilesin mi dep soradı Allah. Bu soru da albatta kehde bir nersenin öte ulu ekendigin bildiriş üçün soralat. Bilesin bunu kim dep? Tanımal, belgülü biri kelgen bolsa adatta adamlar anısı menen biz bilesin mi sen tanıysın mı dep öz ara söyleşip kalat. Allah dağı bul kündün şunçalık ulu ekendigin bildiriş üçün وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir keçesi emne eken sen bilesin mi de ayt. Anan özü kayra cevap verip Laylatul Kadir hayrun min alfi şahr. Al Kadir keçesi 1000 aydan jakşırak dep aytıldı. 83 yılga barabar bolat bir tuğanlar. 83 yıldan. Kadir keçesin jakşılap ibadat kılıp ibadat menen, zikir tilavat menen, davat menen, dua ıy menen, tadarru huşu hulu menen ötközüp koyu Bani İsrail'de şunday adamlar bolgan. Alar 1000 yıl namazda, 1000 yıl etikafta oturgan oşolardın etikaflarından jakşırak bolat bir tuğanlar. Kadir keçesini Allah bizge uşuntip bergen. Erkeletti bul akırkı ümmet. Bularda küçü dağı öte küçtü emez. Akıllı dağı murunku kovumlarday akıllı emez. Emi oşonday bolsa dağı menin erke pendelerim bular. Akırkı paygambar menin habibim bolgan Muhammad'ın ümmeti olgan sebepten men bularda erkeleteyin de Allah Teala bir kündü bergen. Oşol kün menen ile alek bolup koyu bir tuğanlar 83 yılga barabar. 83 yılga hazır 80 emez.
60-ка чыгып алыш дагы кыйын болуп атты. 60-ка жетип алыш канча кыйын болду. 35-40-ка келгенде эле белдербек чейип, нары бери болуп калдыбыз. Өзүбүздү эптей албай. 83 жыл деген өмүр канча? Бир түнү жакшы ибадат кылып өткөзүп коюу 83 жылга бар экен. Танаzzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Ошол Кадыр кечеси күнү периштелер түшөт. Рух Жабраил алейхиссалам деп тафсирлерде айтат. Жабраил алейхиссалам түшөт. Bi izni rabbihim, öz Rabbillerinin ökümü menen ар bir işti түшүрүүчү, ар bir işti жүргүзүүчү периштелер де түшөт. Эми караңыздар, Кадыр кечеси күнү ааламды, жер бетини периштелер каптап калат. Асманда не деген периштелер, сансыз периштелер түшүп, рахмат дуасын кылып, жер бетине түшүп кетишет. Саламун хия. Ал кечеси тынч, аманчылык кечеси болот. Саламун, тынчылык кечеси болот. Өтө жым-жырт болгон. Алла саламатчылыгын түшүргөн кече болот. Хатта матла'л фажр, качанга чейин саламатчылык болот десе, таң атканга чейин. Ошого Кадыр кечесин тосом дегендер, таң атканга чейин тосуш керек. Таңды атырып, таңкы намазды окуп, анан жатуу керек. Ушул кеченин ушундай кымбат болгондугу үчүн, бир туугандар, ушунчалык кымбат болгондугу үчүн этикафта сүннөт. Себеп Кадыр кечеси көпчүлүк риваяттарда Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө, акыркы 10 күндүн ичинен так күндөрдө изделет. Ошого акыркы 10 күн этикафка кирип кетип, ал этикаф кече асырдан кийин башталды, шамга чейин, күн батканга чейин. Биздин мечиттерде, башка мечиттерде, жер бетине канчалаган мечиттерде этикафка адамдар киришти. Этикафтачылар дагы мисалы отурса керек арабызда. Эми бир туугандар, кимдер жетишип калган болсо жетишип калды. Этикаф мааниси үзүлүү деген экен да. Үзүлүү. Неден үзүлөт десе, дүйнөдөн, фитнадан, гыйбаттан, ушактан, алдамчылыктан, чакымчылыктан, бардык жада калса, жашоодо өзү адал болгон, өзү иштетсе болгон нерселерди дагы үзүп туруп мешитке кирип кетет. Катын бала чакасы менен мамиле кылса болот эле. Базарга барып соода кылса болот, мубахиш. Бирок этикафка киргенде ошол нерселерден дагы адам үзүлөт дагы, болду мен дүйнөдөн үзүлдүм дейт. Не үчүн үзүлдү десе, Аллах менен жалгыз отуруп, сырдашып, Аллах менен дос болууну өзүнө бекем кармаш үчүн үзүлөт бир тууган. Этикаф деп мына ушул нерсени айтат. Ошого этикафка отургандар азыр бир бөлмөгө кирип отуруп алса эле, илгеркидей дүйнөдөн үзүлдү деп айтса болбойт бүгүнкү заманда. Бүгүнкү заман андай эмес. Себеп ар бир адамдын колунда мындай бир шапалактай болгон телефону бар. Өзү бөлмөнүн ичинде эч ким менен жолукпаса дагы, эшиктерди култап алган болсо дагы, ичине бирдикти салып алып, саясат эмне болуп жатат, бизнес эмне болуп жатат, өзүнүн үйүнө, ишканасына онлайн камераларды коюп алып, кандай иштеп атат деп карап отурат. Бул этикафтын максатына жеткизбейт. Беле коюңуз. Этикафтын максаты үзүлүү, сөздүк мааниси ушул болгондон кийин, демек максат үзүлүш керек. Бүт дүйнөдөн үзүлүп, колдон келишинче телефонду таштап, жөн эле өттү кеттини дагы таштап, көбүрөөк ушул айда кылынуучу амалдарды кылуу керек бир тууган. Бул айда эмне көп кылыш керек десе, бул ай Алланын айы, Аллага болгон жакындык, Аллага жалбаруу. Бул ай Курандын айы, бул айда Куранга жакындаш керек. Куранды көбүрөөк кучакташ керек, Куранды көбүрөөк окуш керек, Куранды көбүрөөк тиктеш керек, көз жүгүртүш керек, Куранга көп тадаббур, ой жүгүртүү керек, ар бир аяттын нурун алуу керек. Бул ай
Kur'an'ın ayı, bu ay Allah'ın ayı bir tuğanda şahrullah, Allah'ın ayı. Uşul ayda her bir adam Allah menen baylanış tüzüp alış gerek. Etikafta maksat mına uşunday eken. Ulamalarımız aytışat. Etikafka oturgan adam öte köp bereşen padişanın darvazasının tüyüne kelip darvazasını takıldatıp eşigine kakkılap darvazasının tüyüne 10 günde jatıp alıp menin muhtaçlığımды siz ile seçip bara alasiz. Özünüz seçip beriңiz dep padişanın darvazasının tüyüne kelip jatıp algan adam da idi. Etikafka kelip tünü günü mescitke kelip jatıp algan bolsam bereşenlerden bereşeni olgan Allah Rabbul İzzat Allah'ın üyüne kelip alıp Allah'dan jalbarıp men öte köp muhtaçlıklarım tolup ketdi. Menin şunday muhtaçlıklarım, hacatlarım tolup ketdi. Dünyölük, ahiretlik hacatlarım tolup ketdi. Anı seçip beriş senin gana kolunda. Allah'a kayrılıp Allah'ın darvazasının tüyüne jatıp alуу menen barabar bolot eken. Anan bereşen bolgan zattın merimi kaynap, rayımı kelip, ay uşul pendem men üçün kelip aldı. Men da buga bir nerse bereyin dep suraganын sözsüz berer eken bir tuganlar. Peygamber aleyhisselam ömüründe 9 jolu Ramazan ayına jolukkan. Ramazan farz bolgondan keyin 9 jol. Biroq daima Ramazandın akırkı 10 gündüğüne daima oturat ele Peygamber aleyhisselam. Üzület ele dünyadan. Allah menen öte köp baylanışıp Allah'a jakындоо amallарын bekem karmayt ele. Urmаттуу bir tuğandar, жылына bir жолу Allah'a 10 gün bere albasan, жылына bir ile жолу bere albasan 10 gün. Sağa 60 yılda müntöle ber koyduk, o me jaşay ber depçi. Surabadı. 70 yıl ömür beri otat. 30 yıllık ömür beri koyduk, o muna jaşay ber depçi. 18 yıldan beri jaşap gün beri otat, tün beri otat. Allah berdi. Ne 10 gün beri albaysın vallahi. 10 gün. Oldurup koy. Allah'a bolgan jakында ушундай бекенделет bir tuğanlar. İslamda kança жеңиштер болған болса, kança ийгиликтер, açılışlar болған болса, Ramazanda болған ең чоң жеңиштер, ийгиликтер Ramazanda болған. Alhamdulillah biz tınçılık, amançılık жерде жашап атабыз. Бирок bizde дагы öte чоң düşmanımız бар bir tuğan. Аны жеңбесек, биздин ахвалыбыз чатак, оор. Ошол жеңишти биз кылышыбыз керек bir tuğanдар. Ал жеңиш не болгон жеңиш десе? Азыр эми чоң düşmandардын бирөөсү шайтан байланган, колдору кишенденген жатат. 10 күндөн кийин кайра чыгат урра деген боюнча. Bir nerse var. Boş жүрөт. Каалаганын кылып көнүп калган. Daima bizdi жеңип алат. 3 күнгө даватка чыгып кел дегенде bir шылтоолорду табат. Ey sadaka degende bir şıltollar tap sağa özüne kerek deyt. Dagı bir ögö bir barıp jardan beri koyun desen özüňe oorutpaysyň, kiçine dem albaýsyň, es albaýsyň dep. Daima bizdi жеңип kelgen bir nerse var. Oşonu жеңиш uşu Ramazanın içinde bolat bir tuğan. Alıp ne dese? Nafs. Nafsını жеңүү öte çoň жеңиш bolat. Qaysyl adam nafsini жеңип algan bolsa, maşallah al ийгиликке жетет bir tuğanlar. Nafsinin ayынан, kaalolordun ayынан emne bolboy жатат azırça. Ramazanda köp kaalolordu nары beri kıl sındırıp otabız. Jakşınakay tattуу tamaktardı bir günde 5 mal, 3 mal jegin kelet ele. Jebey tasың. 1 mal jep alıp boldu. 2 mal, 5 mal jok. Kündün ıssığında şunday kurtuldatıp muzdak жерден çıkan sudu içip rahat alayın dedin ele. Bırak bolboy jatat. Bunu da жеңдиң. Bir tuğan etikafka oturuu menen.
Etikafga oturуу menен адам nafsini жеңип алган болсо, nafsini баш ийдирип алган болсо, жашоо турат бир. Ушул Рамазанда менен биз nafsini жеңели. Себеп жеңиш деп кайра-кайра айтып аткандыгым, көптөгөн жеңиштер исламдагы 70-80% жеңиштер Рамазанда болгон экен. Nafsi кармалат, шайтан кармалат, мусулманга жеңиш берилет. Биз ушул Рамазанда мурунку Рамазандарда эмес, балким жаңы бир түшүнүк алыш керекпиз. Дагы Аллага жакындаш керекпиз. Дагы исламдагы канча өкүмдөр болсо, ошого болгон сүйүү мухаббат бизде күчөйүш керек. Ушул Рамазанда биздин намаздарыбыз туруш керек. Буга чейинки намаз, мындан кийинки намаз экөөнүн айырмасы болсун бир туган. Рамазанга чейин орозо тутуп, орозого даярдык болот эле. Орозо неге? Farz орозо жакшыраак, сапаттуураак болуш үчүн Рамазан айга чейинки айдын орозосун тутуп даярданат элек. Farz намаз туруш үчүн нафил намаз окуш керек. Нафил намаздар болуш керек. Сүннөт намаздар болуш керек, farz намаздар туруш үчүн. Өзү бир туугандар ушундай farz болгон, милдет болгон нерселерди эң жогорку деңгээлде, эң мыкты кылыш үчүн адам нафил нерселерди кылыш керек. Имам Азам рахматуллахи алейхиден бирөө келип, силер өзү айтасыңар. Бетти жууш farz деп, дааратта бетти жууш farz, колду чыканакка чейин жууш farz, башка масах тартыш farz, бутту жууш farz деп айтасыңар. Бирок фарыздарды алдыга койбой дааратта биринчи сүннөттөрдү кыласыңар. Бул силердин фарызга кылган адепсиздигиңер эмеспи деген экен да. Биринчи колду бияка чейин жууштун ордуна, биринчи бетти жууштун ордуна колду билекке чейин жууп, бул сүннөт болот, колду билекке чейин жууша. Оозду чайкош, бул да сүннөт болот. Мурунду чайкаш сүннөт болот. 3-4 сүннөттү биринчи кылып алып, анан фарзды кыласыңар, бетти жууп, анан кийин бетти жуасыңар. Бул деген сүннөттү эмне алдыга чыгардыңар? Фарз деген чоң ибадат болсо, аны алдыга койбойсуңарбы дегенде, ошондо биздин фарызга кылган адеп, фарызга кылган ихтирам, сыйыбыз ушул. Биз сууду ала калып эле дароо бетти жууп кирбейбиз. Биринчи колго сууду куюп карайбыз. Суу жакшы элеби? Анан анын даамын көрөбүз оозубузга алып. Бир ачуу нары бери даам жок болсо, жытыны көрөбүз. Мурунга алып туруп, мурду тазалаганча жытыны көрөбүз. Жыты дагы жок болсо, бул суу тазалай алат экен. Эми фарзды жуайын деп анан бетти жуабыз деген экен да. Анан колдун фарзы бияка чейин жуулат деген. Бир туугандар, чындап Аллага жакындайм десеңиз, чыныгы жакындык билип коюңуз, саждада болот. Саждада, фарз намазын саждасында адам канчалык жакындаган болсо, мындай жакындык эч кайсы жакта таппайсың. Эч кайсы. Бирок бүгүнкү күнү биздин фарз намаздарыбыздын ичинде туруп алып, уюбузду сугарганга кетип калабыз, камогубузду барып ачып, карыздарды чогултуп келебиз, кайра бере тургандарды берип отобуз. Саждада туруп алгансың. Жаз келди, койлордун жүнүн кыркыш керек деп, жүн кыркып жүрөсүң. Ошон үчүн жакындабай жатат бир турган. Ошого биз дүйнөбүздөн бир аз үзүлүш үчүн этикаф коюлган. Этикафка отуруп, дүйнөдөн үзүлөсүң, Аллага жакындык болгондон кийин, анан жыл бою намаздарда, саждада, орозо тутканда Алла менен тааллук болуп, адамдын жан дүйнөсү, жүрөгү эс ала турган ибадатка жетет. Этикафтын максаты бир туугандар мына ушундай экен. Аллах Таала ошондой этикафтарга отуруп, Аллага жакындоого баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Албетте 10 күндүк этикаф бул сүннөт этикаф. Ага отура албасаңыз жок дегенде нафил этикаф бар. 2 күн, 3 күн, 5 күн, 1 күн нафил этикафтарга отурсак болот. Этикафка отуруу менен
Tünü uktavastan kündüzü biraz es alıp Laylatul Kadir keçesini izlep taup oşo kündün sıylığına jetişü. Allah Teala barыбызга oşol Kadir tündördün bereketini alıp Kadir tündü joluğup 83 yıllık ibadattın sıylık ajırına jetkenge mümkünçülük bersin. Wa ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.